नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੁਖਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ यात्रा का शुभारंभ कर दिता है। उन्होंने अपनी पहली रैली उत्तराखंड के रुद्रपुर च आयोजित की, जिथे उन्होंने कहा कि मैं ये तय नहीं कर पा रहा कि ये चोण सभा है या फिर मेरी जित की सभा है। चीन वालों अरुणाचल प्रदेश की 30 ਥਾਵਾਂ ਦੇ नाम बदलन ते हुण भारत के विदेश मंत्रालय का भी जवाब आया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्वीट करदे कहा है कि नाम बदलण नाल कुछ भी नहीं हुंदा, सच तां सच्ची रहूगा ते अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। केजरीवाल सरकार की मंत्री अतिशी मारलीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करदे दावा किया है कि उन्होंने बीजेपी वालों अपने च शामिल होने का ऑफर किया जा रहा है। जे वो बीजेपी से शामिल नहीं हुई तो उन्होंने गिरफ्तार किया जा सकता है। इस किस्म का दावा उन्होंने सौरभ भारद्वाज बारे किया ते राघव चड्डे बारे भी किया। आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद संजय सिंह नूं सुप्रीम कोर्ट तो शराब घोटाले वाले मामले च जमानत मिल गई है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट च उन्हां दी जमानत का विरोध नहीं किया, इस करके अज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हां नूं जमानत दे दी है। बीजेपी की वड्डी आगू अते यूपी के सुल्तानपुर तो बीजेपी की उम्मीदवार मेनका गांधी ने उन्हां दे बेटे वरुण गांधी की टिकट कटण तो बाद एक बड़ा बयान दिता है। उन्होंने कहा है कि वो सुल्तानपुर आके खुश ने ते वरुण गांधी के बारे वो चोणों तो बाद डिसाइड करनगे। टीवी वाली रामायण च राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल नूं बीजेपी ने मेरठ तो चोण टिकट दी है। उन्होंने खिलाफ समाजवादी पार्टी ने भी अपने पुराने कैंडिडेट की टिकट बदल दी है। हुण उत्थों अरुण गोविल के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अतुल प्रधान नूं चोण लड़ाण का फैसला लिया है। राजस्थान के सरहदी इलाकों च पाकिस्तान तो आए हिंदुओं नूं RSS का एक संगठन CANRC तो पहला ही नागरिकता दे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट वंड रहा है। पतंजलि के मालक रामदेव नूं आज सुप्रीम कोर्ट च तलब किया गया। उन्होंने पतंजलि की दवाइयां दे कूड़ प्रचार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सद्या सी ते सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने कहा है कि तुसीं हुण कार्रवाई लई तैयार रहो। ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨशिप ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੁਖਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ पुलिस नूं पीस भी कायम करना हुंदा है ते जिहड़ा एक हिसाब नाल उन्हां लॉ एंड ऑर्डर दी सिचुएशन हुंदी है उहदे च पुलिस नूं कम भी करना हुंदा। जे बार बार इदां उन्हां दे खिलाफ जुडिशियल इनकुआयरियां हुंदियां रहणगियां ते वो कम नहीं कर पाणगे। ये हरियाणा सरकार दी दलील सी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उहनूं खारिज कर दिता ते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुण जदों जिहड़ा हाई कोर्ट है उहने एक जुडिशियल इनकुआयरी ਲਈ एक टीम बना दी है तो सानू कोई हक नहीं है कि उन्होंने काम च असी दखल दईए। हालांकि 19 अप्रैल को इस मामले च दोबारा सुनवाई होनी है। 10 अप्रैल तक जिहड़ा हाई कोर्ट की जिहड़ी जुडिशियल इनकुआयरी उहदी रिपोर्ट भी आ जानी है तो ये हरियाणा सरकार खासी जे हरियाणा सरकार वालों जो वकील पेश होए सी खासे एक हिसाब नाल लगातार ये दलील दे रहे सी कि देखो जो दावे किए जा रहे हैं इस मामले वो सारे गलत ने। वो टैरीटोरीअल जोड़ा इशू है कि हरियाणा पुलिस ने पंजाब की हद च जाके सरहद च जाके
ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਈ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਨੰਦਕਿਸ਼ੋਰ ਗਰਗ ਨੇ। ਨੰਦਕਿਸ਼ੋਰ ਗਰਗ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ओर ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨੰਦਕਿਸ਼ੋਰ ਗਰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਠ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੈਲੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰੁਦਰਪੁਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਜਾਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਟ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੁਰੱਬੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤਰਾਈ ਦਾ ਰੀਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਖਾਸੀ ਭੀੜ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਵਾਲੀ ਸਭਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੈ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ, ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ। 400 ਪਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਰਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2019 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ 5 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਸੀਗਾ, ਡਿਫੀਟ ਮਾਰਜਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ 63% ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸੀਟ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਫਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਾਈਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹ 5 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਈ ਰੀਜਨ ਵਾਲੀ ਰੁਦਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ, ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਾਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁਦਾਇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਐਂਟੀ ਵੋਟ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਏ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੈ UCC ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਲਦਵਾਨੀ 'ਚ ਦੰਗਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਸਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਈਡੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੋਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈਡੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਖਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਉਹ TC ਮਾਰਲੇਨਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ TC ਮਾਰਲੇਨਾ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੀਫ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ TC ਮਾਰਲੇਨਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਤਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਹੋਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਤੰਜਲੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਤੰਜਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ, ਉਹਨੇ ਕੋਰੋਨਿਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਏਡਸ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਖਾਸੀ ਡਰਾਉਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਰਾਮਦੇਵ ਨਾਲ ਜੱਜ ਦੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖਾਸੇ ਔਖੇ ਸੀਗੇ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੇਰਠ ਸੀਟ ਤੋਂ। ਮੇਰਠ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਟ ਬੈਲਟ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੀਟ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਾਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਮਾਇਣ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਰੁਣ ਗੋਵਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਰਾਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਰੁਣ ਗੋਵਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੀਵੀ ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਰੁਣ ਗੋਵਲ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੋਂ ਬਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਲੜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਖਾਸੇ ਹਲਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਰੁਣ ਗੋਵਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਅਤੁਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੜਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਕਰੀय ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਉਹ
ਬਲੂ ਆਈਡ ਬੋਏ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੁਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸਰਦਨਾਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਹੌਟ ਸੀਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਠ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਮਾ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਸਮਿਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਜੈਸਲਮੇਰ ਬਜੋਧਪੁਰ ਬਾੜਮੇਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਏ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਐਸਐਸ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਹੁਣ ਆਰਐਸਐਸ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਏ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ NRC ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ NRC ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੂਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਈ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਹੋਰੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ, ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਏ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਗਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੋਟੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ 4-5 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਉਹਨੇ ਤਾਲ ਠੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2019 'ਚ ਦਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਈਵਨ 2019 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਇੱਥੇ 10 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤੇ 10 ਦੀ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾਕਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 10 ਦੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਇਸ ਵਾਰ 5 ਤੋਂ 6 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਿੱਤੂਗੀ। ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ, ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਫਸ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਟਰੋਂਗ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ
ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਫਾਈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਬਾਜੀ ਮਾਰੂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡੂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਐਮਐਲਏਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਐਮਐਲਏਸ਼ਿਪ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਐਮਐਲਏਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਾਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਸਾ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਗੁੜਗਾਂਵ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਸੀਟ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਗੁੜਗਾਂਵ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ 7 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5 ਤੋਂ 6 ਸੀਟਾਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, 4 ਤੋਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜੇਤੂ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਮੋਟਾ ਮੇਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੁਬਾਰੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਦੁਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਧੰਨਵਾਦ।